السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں شانی کی کہانی قسط نمبر 68۔ معزز سامعین حضرات، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ اگلے روز پھر بی بی فرید اور سردار دراج کے ساتھ ایک طویل میٹنگ ہوئی۔ اس مرتبہ مراد گروپ کا مراد اور حسنہ گجراتی بھی میٹنگ میں موجود تھے۔ پورے معاملے پر کھل کر بات ہوئی۔ بی بی کا موقف یہ تھا کہ بلاول والے معاملے کو نظر انداز کیا جائے اور باقی معاہدے پر پہلے ہی کی طرح عمل کیا جائے۔ بی بی بات کر رہی تھی اور رستم ہمتن گوش تھا۔ اس کے لیے بی بی کی بات سے زیادہ ان کی آواز اہم تھی۔ وہ اس آواز کو کانوں میں نہیں اپنے دل میں اتار رہا تھا اور اسے اپنے اندر محفوظ کر لینا چاہتا تھا۔ بی بی کہہ رہی تھی، بے شک پولیس نے چال چلی ہے، ہمیں دھوکہ دیا ہے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ ہم دھوکے سے محفوظ رہے ہیں۔ دھوکہ دینے والا بھی کیفری کردار کو پہنچا ہے، اس کی واپسی تو دور کی بات ہے، اس کی لاش بھی واپس نہیں جا سکتی۔ دوسرے بندے کی اپنی غلطی کی وجہ سے ہی زندگی چلی گئی ہے، میرا مطلب ساجن سے ہے۔ مراد نے کہا، لیکن بی بی جی، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ریاض ہٹلر ایک دغاباز دشمن ہے اور اس سے عنقریب ہمارا آمنا سامنا ہونے والا ہے۔ اگر چودھری اور اس کا بیٹا ہمارے پاس ڈھال کی صورت میں رہے تو ممکن ہے ریاض ہٹلر اور اس کے ساتھی یا حملہ کرنے سے باز رہے یا کم از کم انہیں سوچ بچار کرنی پڑے۔ لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بھائی ایسی صورت میں الٹا اثر ہو۔ اگر کارروائی کچھ عرصے بعد ہونی ہے تو وہ 6-7 روز میں ہی ہو جائے۔ شانی نے کہا، بی بی جی، ہمیں اس وقت رقم کی اپنی سلامتی کی ضرورت ہے۔ اگر جان ہی نہ رہی تو پھر یہ تاوان کی رقم کس کام کی؟ مراد نے دلیل پیش کی، بہتر تو یہ کہ ہم رقم کے بجائے چودھری اور اس کے بیٹے کو اپنے پاس رکھیں، بلکہ اگر ایک اور 2 ایسے بندے بھی اغوا کر کے یہاں لائے سکے تو اچھا ہے۔ فرید نے مراد کی بات سے اتفاق نہیں کیا۔ اس کا بھی خیال یہی تھا کہ بندے اغوا کرنے سے کارروائی ٹالی نہیں جا سکتی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح پولیس مزید پھرتی دکھانے کی کوشش کرے۔ ایک طویل کی بحث کے بعد یہ طے ہو گیا کہ پروگرام کے مطابق چودھری اور اس کے بیٹے کو رہا کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ شانی بی بی کوشش کریں گی کہ ڈپٹی ریاض کو کسی فوری اقدام سے باز رکھیں اور اسے بتائیں کہ یہ صورتحال دونوں فریقوں کے لیے کتنی تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ شانی نے کہا، ایسا ہی ہوگا۔ شانی کے پاؤں اب کافی بہتر تھے، گردن کی حرکت بھی بحال ہو رہی تھی۔ رستم شانی کے ساتھ قریباً 1 گھنٹہ میٹنگ والے کمرے میں موجود رہا، لیکن اس دوران میں ایک بار بھی دونوں کی نگاہیں نہیں ملی۔ رستم کو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ دانستہ اس کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہی ہیں۔ شانی نے قریباً 36 گھنٹے مزید آرام کیا، پھر چلنے کی تیاری کی۔ رستم کے دل کی کیفیت عجیب تھی۔ پتہ نہیں کیوں اس کا دل چاہتا تھا کہ بی بی اب جلدی سے چلی جائے، ان کے جانے سے پہلے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جو اس کے حسین ترین تصور کو گہنا دے۔ وہ ایک زندگی بخش نشے میں ڈوبا ہوا تھا اور اس نشے کے خمار کا ٹوٹنا اسے کسی طور گوارا نہیں تھا۔ باقی زندگی کا پتہ نہیں کتنی تھی، لیکن جتنی بھی تھی وہ اس یاد کو سینے سے لگا کر گزار دینا چاہتا تھا۔ بی بی کا لمس، ان کی پیشانی کا، بالوں کا، رخساروں کا اور ہونٹوں کا، زندگی کے باقی دنوں کے لیے یہ زادرہ بہت تھا، بہت زیادہ تھا۔ پچھلے 6-7 دن میں رستم کو کئی بار اس تلخ خط کا بھی خیال آیا جو اس نے پلاننگ کے تحت بی بی کے تایا معصوم کے نام لکھا تھا اور جس میں بی بی کے لیے بھی سخت باتیں لکھی تھی۔ کئی بار رستم کا دل چاہا کہ اس خط کے بارے میں بی بی سے وضاحت کر دے، لیکن پھر اس نے سوچا کہ ضروری تو نہیں کہ ہر بات کی وضاحت ہی کی جائے، کچھ باتیں بغیر کہے سنے بھی سمجھ لی جاتی ہیں۔ اور پھر بی بی چلی گئی۔ وقت رخصت وہ ان سے کوئی بات نہ کر سکا، بات کرنا تو درکنار بی بی کی نگاہ سے اس کی نگاہ بھی نہیں ملی۔ وقت رخصت بی بی گھوڑے پر سوار تھی، مکھیا دراج، چودھری شام اور راجو گھوڑوں پر تھے۔ گھڑ سواروں کا ایک دستہ حفاظت کے ان کے ساتھ جا رہا تھا۔ 5 میل کے سفر کے بعد گھوڑوں نے واپس آ جانا تھا اور انہوں نے پیدل آگے بڑھنا تھا۔ یہ خطرناک راستہ پا پیادہ ہی طے کیا جا سکتا تھا۔ روانگی کے وقت مکھیا دراج، چودھری شام اور راجو کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی، تاہم احترامان بی بی کی آنکھیں بند نہیں کی گئی۔ بی بی نے صورتحال سے اتفاق نہیں کیا، انہوں نے اشاروں کنائیوں میں لالا فرید سے کہا کہ ان کی آنکھوں پر بھی پٹی باندھی جائے۔ بی بی کی یہ بات عقل مندانہ تھی۔ رستم نے اشارے میں فرید سے کہا کہ وہی کہے جو بی بی کہہ رہی ہیں۔ تھوڑے سے تذبذب کے بعد فرید نے بی بی کی آنکھوں پر بھی سیاہ پٹی باندھ دی۔ ایسا کرنا بی بی کے حق میں بھی اچھا تھا۔ بعد میں چودھری شام یا راجو وغیرہ کہہ سکتے تھے کہ شانی بڑے ڈیرے کے راستے کے بارے میں کچھ نہیں جانتی ہے۔ یہ صبح سویرے کا وقت تھا، درختوں اور ٹیلوں کے سائے لمبے تھے۔ رستم دیگر افراد کے ساتھ ایک ٹیلے پر کھڑا تھا اور اپنی بی بی کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں تھا کہ اب جیتے جی پھر ملنا ہوگا یا نہیں۔ وہ بی بی کو آخری لمحے تک دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ پتھر پر کھڑا رہا، بظاہر ہنسنے سے باتیں کرتا رہا، لیکن اس کی نگاہیں بی بی اور اس کے قافلے پر مرکوز رہیں۔ بی بی کا آسمانی رنگ کا دوپٹہ اور کریم رنگ کی شال اس کی نگاہوں میں رہی۔ وہ دیکھتا رہا اور بس دیکھتا ہی رہا۔ اسے لگا کہ شاید نگاہوں سے اوجھل ہونے سے پہلے بی بی ایک بار پیچھے مڑ کر دیکھیں گی، لیکن انہوں نے نہیں دیکھا۔ دیکھتی بھی کیسے، آنکھوں پر تو پٹی بندھی تھی۔ وہ کھڑا رہا، اس کے لمبے بال پوٹوہار کی سجری ہوا میں جھومتے رہے۔ بی بی ایک ٹیلے کے پیچھے ایسے اوجھل ہوگی جیسے کسی حسین یادگار دن کا سورج غروب ہوتا ہے۔ پہلے تازی گھوڑا اوجھل ہوا، پھر بی بی کا دھڑ، پھر بی بی کے کندھے، پھر وہ پوری کی پوری اوجھل ہو گئی۔ پوٹوہار کی ہوا وہی رہی، ٹیلوں پر چمکنے والی وہ پہلی دھوپ بھی وہی ہے، ارد گرد کے سارے مناظر بھی جو کے تو رہے، مگر رستم کو اچانک یوں لگا کہ سب کچھ بدل گیا ہے۔
ہر منظر اور ہر آواز نے ایک سسکی بھری ہے اور کسی کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ دیا ہے۔ ہاں، جانے والے نے بہت غمزدہ کیا تھا، مگر وہ جاتے تھے حسین دلگداز یادوں کی جو دولت دے گیا تھا وہ ہفتے کلیم کے خزانوں سے بھی زیادہ قیمتی تھی۔ یادوں کا یہ سرمایہ پا کر حسن کے دل میں جیسے کوئی حسرت نہیں رہی تھی۔ اسے لگا کہ اب اگر کسی تپتی ہوئی دوپہر یا خون رنگ شام یا ایک بستہ رات میں سرکاری رائفل سے نکلنے والی گولیوں کی باڑ نے اس کا سینہ چھلنی بھی کر دیا اور وہ پوٹوہار کے کسی ناہموار پتھر پر تڑپ تڑپ کر مر بھی گیا تو اس میں آنسو بہانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ٹھیکرا تھانے کا ایک کمرے کا منظر تھا۔ شانی مکھیا دراج اور چودھری شام وغیرہ تقریباً 1 گھنٹہ پہلے یہاں جوہر آباد میں پہنچے تھے۔ ریاض ہٹلر کمرے میں شانی کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کی شیو ہمیشہ کی طرح بڑی ہوئی تھی اور آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ شانی سے وڈے ڈیرے پر پیش آنے والے تقریباً سبھی واقعات سے بلا کو مقاص بتا چکی تھی۔ وہ اپنی خطرناک آنکھیں شانی کی آنکھوں میں گاڑے سن رہا تھا۔ گاہے بگاہے وہ بڑی بے پرواہی اور غیر ذمہ داری سے اپنی رانیں کھجانے لگتا تھا یا گونجدہ ڈکار لینے لگتا تھا اور وہ ہر لحاظ سے ایک گندا اور کرخ شخص نظر آتا تھا۔ شانی کے بیان کردہ واقعات سے خاص طور سے چکایا ایک چودھری کے نوکر ساجن کے مرنے کا واقعہ اور دوسرا بلاول کا المناک انجام۔ شانی نے کہا، بلاول کی طرح ساجن کے مرنے کا قصہ بھی میری آنکھوں کے سامنے ہوا۔ میں پوری ذمہ داری سے گواہی دے سکتی ہوں کہ ساجن نے اپنی غلطی اور جلد بازی کی وجہ سے جان گوائی ہے۔ اس بیچارے کو پتہ نہیں تھا کہ اس کی رہائی کا معاملہ تقریباً طے ہو چکا ہے۔ وہ بدحواس ہو کر بھاگا اور اس ایریا کی طرف چلا گیا جہاں بے شمار بارودی سرنگیں ہیں۔ ڈیرے والوں نے اس کے پیچھے دوڑ لگائی اور آخر تک اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن اس کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ دھماکے سے اڑ گیا۔ ڈپٹی ریاض نے خالص تھانے دارانہ لہجے میں اس سوالے سے چند سوال جواب کیے، پھر وہ بلاول والے واقعے کی طرف آ گیا۔ وہ منڈا تو چنگا بھلا تھا، اس کے ساتھ کیا کرائی ہو؟ کہیں مذاق شذاق تو نہیں کر رہی مجھ سے؟ وہ زہریلے انداز میں بولا۔ دیکھیں، میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ اپنا اور آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گی۔ جو کچھ آپ کو بتاؤں گی وہ سچ ہوگا۔ بی بی جان، تم نے جو کچھ بتانا ہے بتاتی جاؤ، سچ جھوٹ کا پتہ ہم خود ہی چلا لیں گے۔ اپنا تو قصبی یہی ہے۔ ہاں بتاؤ، کیا ڈرامہ ہوا اس منڈے کے ساتھ؟ ڈرامہ اس کے ساتھ نہیں ہوا، اس نے کیا ہے ڈرامہ، اور وہ بھی ایسے کہ سب دیکھتے رہ گئے۔ منہ سے آگ نہیں کھا لی تھی اس نے یا عورتوں کی طرح بچہ پیدا کر دیا تھا؟ شانی اس کی واحد بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی، پتہ نہیں اس نے ایسا کیوں کیا، کیا مقصد تھا اس کا؟ وہ رات کو چوری چھپے لالا فرید کے کمرے پہ گھس گیا۔ وہاں سردار نادر کاکا کا کچھ سامان وغیرہ پڑا ہوا تھا۔ ایک پہرے دار سے کمرے میں دیکھ لیا، وہ اس کے قریب گیا تو اسے شکاری چاقو سے اس کی گردن کاٹ دی۔ وہ بیچارہ وہیں مر گیا۔ ایک دوسرا بندہ بھی اس کے ہاتھوں زخمی ہوا، پھر اس نے مجھے پکڑ لیا اور میرے سر پر پستول رکھ دیا۔ شانی نے اوڑھنی پیچھے کر کے اور بالوں میں مانگ نکال کر ڈپٹی کو وہ گہری خراشیں دکھائیں جو بلاول کے پستول کی وحشیانہ رگڑ سے نمودار ہوئی تھی۔ بات کا تقریباً سارا واقعہ بھی شانی نے ڈپٹی راز کی گوش گزار کر دیا۔ بس اس واقعے سے اس نے رستم کا ذکر حذف کر دیا۔ اس نے ڈپٹی راز کو یہ نہیں بتایا کہ اس اندھی دراڑ میں اسے نکالنے کے لیے جو شخص نیچے اترا وہ کون تھا۔ اس نے ایک کے بجائے 2-3 افراد کا ذکر کیا تاکہ ریاض کا عیار ذہن رستم کی طرف نہ جا سکے۔ اگر تمہاری بات پر یقین کر لیا جائے تو اس بدبخت کی لاش تو ملنی چاہیے تھی۔ اگر تم اس اندھی دراڑ میں ہڈی پسلی سلامت لے کر نکلی ہو تو اس کو بھی تو نکلنا چاہیے تھا۔ میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ اس کے سر پر گرتے ہی چوٹ لگی تھی۔ وہ پانی میں گرنے کے بعد پھر باہر نہیں نکل سکا۔ میں ہوش میں تھی، اس لیے ہاتھ پاؤں چلا کر باہر نکل آئی۔ ہاں، یہ بات تو ہے کہ جب بندہ کہیں پھنس جائے تو پھر باہر نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں تو چلانے ہی پڑتے ہیں۔ وہ معنی خیز لہجے میں بولا۔ اس کی آنکھوں میں بلا کا زہر تھا۔ پتہ نہیں وہ کیا کہہ رہا تھا، شاید اس کا اشارہ جمشید کی طرف تھا۔ وہ بری طرح پولیس کے چکر میں پھنسا ہوا تھا اور ابھی تک حوالات میں تھا، یا پھر شاید ریاض خود شانی کی طرف ہی اشارہ کر رہا تھا۔ شانی اپنی طرف سے بے حد احتیاط کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ اس نے بلاول کے حوالے سے ڈپٹی پر کسی طرح کا کوئی الزام نہیں لگایا تھا۔ وہ بالکل انجان بنی ہوئی تھی اور چاہتی تھی کہ ڈپٹی راز کسی بھی طرح مشتعل نہ ہو۔ رستم سے ملاقات ہوئی؟ ریاض نے اچانک تھانے دارانہ سوال کیا۔ نہیں، شانی ہکلائی پھر سنبھل کر بولی، بس اسی طرح ملاقات ہوئی جس طرح دوسروں سے ہوئی۔ تیری زندگی پر صدقے واری جانے کے لیے دراڑ میں کون کون اترا تھا؟ شانی سناٹے میں رہ گئی۔ وہ واقعی شکاری درندے کی طرح یاد تھا۔ وہ بولی، مجھے ٹھیک سے پتہ نہیں، وہاں اندھیرا تھا۔ تم نے ابھی بتایا تھا کہ دراڑ میں ٹارچ بھی لائی گئی تھی۔ وہ دراصل دراڑ میں اترنے والوں نے گیس کی وجہ سے اپنے منہ سر لپیٹے ہوئے تھے۔ شانی نے بات بنائی۔ منہ لپیٹنے سے کیا ہوتا ہے بی بی؟ خون کے اندر عاشقی تڑف رہی ہو تو 7 پردوں کے پیچھے بھی معشوق کا مکھڑا نکل آتا ہے۔ پھر اس نے ایک دم بات بدلی۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو۔ کہنے کی بات یہ کہ تم 2 بندوں کو واپس لے آئی ہو، لیکن 2 بندوں کو گوا بھی آئی ہو۔ ایک تو ہے شام کا نوکر اور دوسرا بلاول۔ یہ سارا معاملہ اور بھی الٹا سیدھا ہو گیا ہے۔ اس کی تفتیش آسان نہیں۔ تمہارے اور مکھیا دراج کے سوا اور کوئی گواہ بھی نہیں۔ اب تم دونوں ہی سچ سچ بتاؤ گے تو بات آگے بڑھے گی۔ میں سچ سچ ہی بتا رہی ہوں۔ اور دراج کیا بتائے گا؟ وہ بھی سچ بتائے گا۔ پھر میرے کھوپڑ میں دماغ کی جگہ گوبر بھرا ہوا ہے شاید۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تم دونوں میں سے ایک سچا ہو سکتا ہے، دونوں نہیں۔
तुम दोनों के बयानों में इतना फर्क है जितना शादी के बाद पैदा होने वाले बच्चे और शादी से पहले पैदा होने वाले बच्चे में होता है, वो जहरीले लहजे में बोला। इसके साथ उठकर खड़ा हुआ। 2-4 दिन बाद फिर तुमसे मुलाकात होगी, इसने कहा और बाहर निकल गया। अब तौहीद शाम और राजू को इनके वारसों के हवाले किया जाना था। वो दोनों एक साथ वाले कमरे में मौजूद थे। पुलिस की मौजूदगी में इन्हें चौधरी कादिर, चौधरी एहसान और दीगर अफराद के सबूत किया जाना था। ये लोग थोड़ी देर में मियाना गाँव से यहाँ पहुँचने वाले थे। यहाँ पटवारी के घर में चौधरी उसके बेटे को मेहमान की हैसियत से रखा गया था। शानी की हिदायत पर खाली इजाज़ इन दोनों की खातिर मदारत में मसरूफ थे। शानी इस मौका से फ़ायदा उठाकर खैर सगाली के जज्बात उबारने की ख्वाहिशमंद थी। इसकी दिली ख्वाहिश थी कि नारपुरी चौधरियों, कम्बों और मोहतम बरादरी में बढ़ती हुई कशीदगी को कम से कम किया जाए। खैर सगाली का एक बड़ा कदम तो इसने उठा ही लिया था। चौधरी इसको बेटे को छुड़ाने के लिए खुद को खतरों में डालकर मफरू डकैतों के डेरे पर पहुंची थी। इसने जानबूझकर सरदार जुराज को भी साथ लिया था। मकसद ये था कि मोहतरम बरादरी की तरफ से नारपुरियों का दिल किसी तरह साफ हो। अब अपनी तरफ से तौहीद शाम को भी इज्जत देने की कोशिश कर रही थी। देखने वाले हैरान थे कि अपने एक बदतरीन दुश्मन के लिए इसने अपने दिल में गुंजाइश कैसे पैदा कर ली थी। ठीकरा पहुंचते ही तौहीद शाम और राजू को नहला धुलाकर नया लिबास पहनाया गया था और एक डॉक्टर को बुलाकर बाप बेटे की अमूमी सेहत का जायजा लिया गया था। अब वो दोनों खालू इजाज के साथ खाना खा रहे थे। सरदार दुराज भी वहीं मौजूद था। तौहीद शाम बार बार बेटे का सर चूम रहा था। राजू ताऊ की चीती बीवी का बेटा था और ताऊ के लिए बेहद अहमियत रखता था। तौहीद शाम और राजू की रुखसत होने से पहले शानी एक बार भी राजू से मिलना चाहती थी। जब इसने देखा कि दूसरे कमरे में खाना खा लिया गया है तो इसने एक मुलाजमा को भेजा और राजू को अपने पास बुला लिया। नहा धोकर नया लाचा और कुर्ता पहनकर राजू निखरा निखरा नजर आया। शानी ने अपने सामने बिठाया। रास्ते में तुमसे बात करने का ज्यादा मौका नहीं मिल सका, वो होले से मुस्कुराई। हाँ, इसने तायद की, जैसे कह रहा हो वो भी बात करना चाहता था। शानी बोली, देखो तुम्हारे मन की मुराद पूरी होने वाली है। तुम अब आसानी से अपनी कुकी तक पहुंच सकते हो, लेकिन तुम्हें एहतियात भी बहुत करना पड़ेगी कहीं बना बनाया काम बिगड़ ना जाए। सबसे पहले तो तुम्हें बड़ी राजदारी के साथ डोले से राब्ता करना है। मुझे यकीन है कि वो अभी तक हवेली में ही होगा। अगर ना हुआ तो राजू के अंदर में अंदेशा उभरा। न होने का इलाज भी हमारे पास है, लेकिन मुझे पता है कि वो वही होगा। तुम इसे बेशक मेरा हवाला भी दे देना, इसके बाद अपना तारुफ करा देना। लेकिन एक बार फिर कहती हूँ कि ये सब कुछ राजदारी से करना। तुम्हारे अब्बा जी समेत किसी को भिनक नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ सारी गल, राजू ने कहा। इसके बाद तुम ऐसा करना कि किसी तरह डोले को अपनी हवेली से रिहा कराओ। क्या इसे रिहा कराने का कोई तरीका है तुम्हारे दिमाग में? ये मेरे बड़ा आसान है। मैं इसे रात के वक्त हवेली से निकाल दूंगा। हवेली में सारे यही समझेंगे कि इस तरह पहरेदारों को चक्कर देकर निकल गया है। लेकिन इसके बाद तलाश शुरू हो जाएगी। हो सकता है कि तुम्हारे अब्बा जी के कारिंदों ने डोले का कुछ अता पता भी मालूम कर रखा हो। उसे ढूंढते वहां पहुंच सकते हैं। कई बेगुनाहों के लिए मुसीबत होगी। मुझ पर शक किया जा सकता है। फिर एक बात और भी है, राजू ने शानी की तायद करते हुए कहा। डोले के निकल जाने से कई पहरेदारों की भी शामत आएगी। शानी पुरसोच अंदाज में बोली, कोई और रास्ता ढूंढो। वो कुछ देर सोचने के बाद बोला, एक तरीका और है। हाँ, ये बिल्कुल फिट रहेगा। इसने मुतमिन अंदाज में ऊपर नीचे सर हिलाया। मेरा एक यार है बख्त खान, कोहाट का रहने वाला है। मेरे पास आता जाता रहता है। इसका बाप लकड़ी का बड़ा ताजर है। लाहौर और गुजरावाला में भी लकड़ी देता है। इसके अलावा अपने गांव का सरदार भी है। मैं वैसे कहूंगा कि मुझे से बख्त खान ने डोले को 1 महीने के लिए मांग दिया है। हाँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। राजू ने एक बार फिर अपनी ही तायद में सर हिलाया। ठीक है, अगर तुम मुनासिब समझते हो तो ऐसा कर लो। बहरहाल सबसे पहला काम तो ये करो कि डोले को लेकर बड़ी खामोशी के साथ कोकब के पास मुल्तान पहुंचो। इसके बाद इसके वालिदैन से बात करो। इनको बताओ कि तुम कोकब के मामले को यूं ही नहीं ले रहे। ये तुम्हारे जिंदगी और मौत का मसला है। तुम हम सूरत इससे शादी करोगे। जवाब में वो लाजमन कहेंगे कि ये बच्चों का खेल नहीं। पहले तुम अपने बड़ों को मनाओ और इन्हें इस काम के लिए यहाँ भेजो। तुम इन्हें तसल्ली दो कि तुम पूरी कोशिश करके अपने अब्बा जी को मना लोगे, और अगर बिलफर्ज ना मना सके तो भी पीछे नहीं हटोगे और कोकब को हर हाल में अपनाओगे। तुम्हारी ये बात जरूर इन पर असर करेगी और हो सकता है कि तुम्हें कोकब से मिलने की और बात करने की इजाजत भी दे दें। शानी की बात सुनकर राजू की आंखों में जैसे एक साथ बहुत से दिए जल उठे थे। यूं लगा जैसे कोकब को दोबारा देखना और उससे मिलना इसकी जिंदगी की बहुत बड़ी ख्वाहिश है। लेकिन फिर ऐन इस वक्त इसकी आंखों में धुंधलाहट सी नमूदार हो गई। अपने बालों में उंगलियां फेर कर बोला, तुम ठीक कहती हो, मगर मुझे एक बात से डर भी लगता है। कैसी बात? तुम कहते हो कि डोले को कोकब और इसकी बाजी ने भेजा है। मैं जब इसे बताऊंगा कि मैं ही वो मुंडा हूँ जिसका कोकब के साथ मामला रहा है तो वो हैरान हो जाएगा। इसने यहाँ मुझे बहुत कुछ करते देखा है। मेरा मतलब है कि वो कंजरी और नौकरानियाँ शोकरानियाँ, अगर ये सब कुछ कोकब को पता चल गया तो फिर सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। मेरा मतलब है, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ। शायद इसकी बात काटी। तुम्हारा डर गलत नहीं। एक लड़की प्यार में सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, सारे जमाने से लड़ाई मोल ले लेती है, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि इससे प्यार करने वाला किसी और की तरफ देखे। और तुम देखते ही नहीं रहे, बहुत कुछ करते भी रहे हो। ये सब तुम्हारे लिए, ये सब तुम्हारे अब्बे की चाल थी। वो तुम्हें इन गंदे कामों में डालकर कुकी को पाक साफ मोहब्बत से दूर करना चाहता था और तुम इस चाल में आ गए। लेकिन ये सब कुछ भी हुआ तुमने जानबूझकर नहीं किया।
तुम्हें इस गंदे काम में धक्का दिया गया। शानी चंद सेकंड खामोश रही, लेकिन याद रखना औरत का दिल इन मामलों में मर्द से बहुत बड़ा होता है। वो माफ करने का हौसला रखती है। अगर तुम किसी मुनासिब वक्त में कोकब को ये सब कुछ बता भी दो तो मुझे यकीन है कि वो हिम्मत से काम लेकर बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन फिलहाल ये सब कुछ बताने की जरूरत नहीं। मगर लोला देखो, तुम खुद बता रहे हो कि तुमने पिछले कई महीनों से सारे बुरे काम छोड़ दिए हैं। तुम्हारे अंदर आने वाली तब्दीली हवेली में रहने वालों को भी नजर आ रही होगी, और डोला भी उनमें शामिल है। तुम बेशक इसे बता देना कि एक रात हवेली में मेरी और तुम्हारी मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के बाद तुमने अपने आप को बदलने का फैसला किया। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी बात डोले की समझ में आएगी। जब मेरे साथ इसकी मुलाकात होगी तो मैं तुम्हारी बातों की तस्दीक कर दूंगी। तुम बेफिक्र रहो, सब ठीक हो जाएगा। बस जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। सबसे ज़रूरी बात यह है कि अभी तुम्हारे अब्बा जी को इस बात की भिनक नहीं पड़नी चाहिए कि तुम्हें कोकब का कोई खोज मिला है। अगर ऐसा हुआ तो इस बेचारी के लिए और इसके घर वालों के लिए खतरनाक होगा। राजू उस बात में सर हिलाने लगा। शायद ने अपनी छोटी उंगली से चांदी का एक छल्ला उतार कर राजू को दिया और कहा, ये डोले को मेरी तरफ से दे देना और कहना कि तुम्हारी बाजी ने दिया है। इसे मेरी तरफ से सलाम भी कहना, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, तुम्हारे साथ डोले को भी रखना है। अभी कुछ दिनों तक तुम दोनों मुझसे मिलने की कोशिश नहीं करोगे, लेकिन कब तक? अब इस बारे में यकीन से कुछ नहीं कह सकती। मेरे इर्द गिर्द हालात ठीक नहीं। पुलिस वाले भी सादा कपड़ों में मेरे आले दुआले मौजूद रहते हैं। हालात कुछ अच्छे होंगे, मैं खुद तुमसे रब्ता कर लूंगी। कुछ जरूरी हदायत देकर शानी ने राजू को इसके बाप के पास वापस भेज दिया। इस दौरान में शानी के खालू इजाज कमरे में दाखिल हुए। कुछ घबराए हुए थे। शानी से बोले, देखो बेटा जी, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि चौधरी और इसके बेटे को फटाफट पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, या इस घर में इन्हें मेहमानों की तरह रखना किसी तो ठीक नहीं। हमें ये बात किसी तो नहीं भूलनी चाहिए कि इलाके के लोग चौधरी और उसके बेटे को सफिया का कातिल समझते हैं। खास तौर पर राजू का वजूद तो यहाँ बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब क्या बात हुई? शानी ने पूछा। आरिफ बड़ा दुखी हो रहा है। कुछ भी है, सफिया इसकी भतीजी थी। वो तो राजू के नाम से ही आगू गोला हो जाता है। वो सिर्फ तुम्हारे मुंह को चुप है। बेहतर है कि राजू और उसके बाप को फौरन यहाँ से निकल जाए, वरना कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैंने आरिफ से खुद बात की है खालू। मैंने इसे कहा था कि हम 1-2 घंटे से ज्यादा चौधरी और राजू को अपने पास नहीं रखेंगे। मगर बेटा जी, बात सिर्फ आरिफ की नहीं, सारी कंबो बरादरी राजू के खून की प्यासी है। और इसमें ऐसा गलत भी क्या है? इन बाप बेटे ने कुछ नहीं किया। कंबो औरतों के साथ कभी इन्हें गाड़ियों के नीचे कुचला, कभी जबरदस्ती निकाह किया है, कभी सफ़े की तरह रखेल बनाकर रखा और हमल ज़ाया कराते हुए जान ले ली। आपकी सारी बातें ठीक है खालू। सफ़े की मौत का दुख मुझे भी कम नहीं। मैंने तो अपनी आंखों से इसे दम देते हुए देखा है। इसकी माँ के बयान अभी तक मेरे कानों में गूंज रहे हैं। लेकिन जुल्म और तशद्दुद को हम कब तक जुल्म और तशद्दुद से रोकने की कोशिश करते रहेंगे? इस खौफनाक खेल को ख़त्म करने के लिए किसी न किसी को तो पहल करनी होगी। तो क्यों ना हम ये पहल कर लें। लेकिन मुजरिम को सज़ा तो मिलनी चाहिए, खालू एजाज ने कहा। आपकी ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ का तो बावा आदम ही निराला है। कानून की अमलदारी ना होने के बराबर है। जो ताकतवर है वही पुलिस है, वही जज और वही जल्लाद है। आप क्या समझते हैं कि ऐसे दूर दराज इलाकों में डिप्टी राज जैसे अफसरों के होते हुए किसी मजलूम को इंसाफ मिल सकता है? सफ़े के कत्ल को कितने महीने गुजर चुके हैं। इसकी कब्र की कुशाई भी हुई है। आरिफ ने इसे इंसाफ दिलाने के लिए पूरी जान लड़ाई, लेकिन नतीजा सिफर। चौधरी हिशाम के पैसे और असर रसूख ने काम दिखाया है। इसने किराए के 2 टट्टुओं की गिरफ्तारी दे दी और बस। शानी दुख के आलम में बोलती चली गई। फिर एक बात और भी है खालू, और ये बात मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ। असल मुजरिम राजू नहीं, इसका बाप हिशाम है। राजू की हैसियत एक नासमझ लड़के से ज्यादा नहीं। इसे इस गंद में धकेलने वाला इसका चालबाज बाप है। और इसने ऐसा क्यों किया मैं ये आपको फिर तफसील से बता चुकी हूँ। लेकिन बेटी, चौधरी हिशाम और राजू के साथ हमारी नरमी कंबो बरादरी को किसी तो बर्दाश्त नहीं होगी। बहुत से लोगों को तो ख्याल ये था कि तुम्हें और दुराज को बाप बेटी की रिहाई के लिए जाना ही नहीं चाहिए था। इनको अगर अपने किए की सजा रुस्तम और इसके साथियों के हाथों मिलने वाली थी तो मिल जाती। वहीं पोठोहार में मर गए होते ये दोनों हरामी। मगर खालू, इनके मरने से दुश्मनी की आग तो ठंडी ना होती, बल्कि ये तो और भड़कती। क्या पता अब तक बहुत कुछ जलकर खाक हो गया होता। और मुझे पूरा यकीन है कि नारपुरियों और कम्बोहों के साथ साथ मोहतमा भी जद में आते, क्योंकि रुस्तम को खटोली मेले से बचाकर निकालने वालों में मोहतमा भी शामिल थे। अब देखिए इस आग पर पानी कितने छींटे पड़े हैं। बेशक ये बुझी नहीं, लेकिन भड़क कर दोबारा तूफान भी नहीं बनी। चौधरी एजाज ने जवाब में कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से सुनते रहे। शानी बात जारी रखते हुए बोली, और हमें बहुत कुछ हासिल भी हुआ है खालू। डॉक्टर ज़ेबुन्निसा, डॉक्टर बहरोज का वापस आ जाना कोई मामूली बात नहीं। मैंने कुछ मुकामी लोगों से बात की है, इस हवाले से बहुत खुश नजर आते। इनका कहना है कि डॉक्टर बहरोज की वापसी से इलाके में बहुत ज़्यादा तब्दीली आएगी। हस्पताल बड़े अच्छे तरीके से आबाद होगा। शाही और पीर कुदरतुल्लाह के असर रसूख में कमी आएगी, क्योंकि डॉक्टर बहरोज कुदरतुल्लाह जैसे शख्स का तोड़ हो सकता है। चौधरी एजाज बोले, ये बात तो मेरी समझ आती है, लेकिन शानी, इन लोगों को कौन समझाए? खालू जी, सच्चाई सूरज और धूप की तरह होती है। इसे साबित नहीं करना पड़ता, बल्कि खुद ब खुद आया हो जाती है।
مجھے یقین ہے کہ میرے اس قدم سے اچھی تبدیلی آئے گی اور لوگ انہیں محسوس بھی کریں گے۔ جوہر آباد میں فی الوقت سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ قبرستان میں لڑائی کے بعد درجنوں بندے گرفتار ہیں، جن میں ہمارا جمشید بھی ہے۔ آج ڈپٹی ریاض سے اس بارے میں میری بات ہوئی ہے، اسے یقین دلایا کہ اس سلسلے میں تعاون کرے گا اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ لیکن وہ تو کہتا ہے کہ میں چالان عدالت میں پیش کر چکا ہوں۔ غلط کہہ رہا ہوگا، اپنی جان چھڑانا چاہتا ہوگا۔ ابھی سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، اور اگر وہ انصاف کرے تو جمشید پر کوئی سنگین الزام نہیں لگ سکتا۔ اسی دوران ایک پولیس اہلکار نے خالو اعجاز کو باہر بلایا۔ شانی نے اندازہ لگایا کہ پولیس چودھری اور راجو کو لے کر میانہ روانہ ہو رہی ہے۔ سپہر تک یہ ساری کارروائی مکمل ہو گئی اور شانی تانگے پر سوار ہو کر جوہر آباد روانہ ہو گئی۔ خالو اعجاز، ماسٹر انیس اور ایک پولیس اہلکار بھی ہمراہ تھا۔ جمشید چونکہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں تھا، لہٰذا اس سے شانی یا خالو اعجاز کی ملاقات نہیں ہو سکی تھی۔ جوہر آباد پہنچ کر شانی سب سے پہلے ڈاکٹر زیب النساء اور ڈاکٹر بہروز سے ملنا چاہتی تھی، تاہم اسے راستے میں ہی معلوم ہو گیا کہ فی الحال وہ دونوں جوہر آباد میں نہیں ہیں۔ وہ 2 روز جوہر آباد میں رہنے کے بعد لاہور روانہ ہو گئی تھی۔ ان کے گھر والے وہاں بے قراری سے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ خالو اعجاز کے مطابق ڈاکٹر زیب النساء کی حالت بہت بدلی تھی، وہ بیچاری مخبوط الحواس دکھائی دیتی تھی۔ اسی میانہ کی حویلی میں مسلسل ذہنی و جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ حویلی میں ایک چودھری کے ساتھ اس کا زبردستی نکاح پڑوا دیا گیا تھا، اور یہ واقعہ ڈاکٹر زیب النساء کے شوہر ڈاکٹر محسن کی موت سے صرف 1 مہینے بعد ہی وقوع پذیر ہو گیا تھا، یعنی عدت وغیرہ پوری ہونے سے پہلے ہی اس کی شادی کر دی گئی تھی۔ ڈاکٹر بہروز کی جسمانی حالت نسبتاً بہتر تھی، لیکن وہ بھی پہلے سے بہت کمزور نظر آتے تھے۔ انہیں نارپور میں چودھریوں کی نئی حویلی کے تہہ خانے میں رکھا گیا تھا۔ یہاں وہ 2 اشتہاری قاتلوں کے زخموں کا علاج کرتے رہے تھے اور مسلسل توہین و تذلیل کا شکار ہو رہے تھے۔ بہرحال ان ساری صورتوں کے باوجود ان کا حوصلہ پہلے کی طرح بلند اور عزم جوان تھا۔ انہوں نے جوہر آباد پہنچنے ہی باقاعدہ ایک جلسے سے خطاب کیا تو لوگوں کو یقین دلایا تھا کہ جوہر آباد سے ان کی محبت کا سلسلہ وہیں سے شروع ہوگا جہاں سے ٹوٹا تھا۔ وہ صرف 2 ہفتوں بعد پھر ان کے درمیان موجود ہوں گے۔ عارف، جمشید، دراج، ماسٹر انیس جیسے لوگ ان کے شانہ بشانہ ہوں گے اور یہ انقلابی قافلہ پھر سے رواں دواں ہوگا۔ جمشید کے گھر میں سب سے پہلے تابندہ ہی آ کر شانی سے لپٹی اور شانی کے گلے لگ کر دیر تک سسکے لیتی رہی، پھر عارف کی بیوی جمیلہ، پھر خالہ فیروزہ۔ اسی طرح بہت سی عورتیں شانی کے گلے لگیں اور اس کی خیر خیریت دریافت کی۔ وہ شانی کو حیرت سے دیکھ رہی تھی، جیسے یقین کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ یہ نرم و نازک لڑکی واقعی ایک دشوار گزار سفر طے کر کے نامعلوم پہاڑیوں میں ڈکیتوں کے ڈیرے تک پہنچی تھی اور وہاں سے کامیاب واپس لوٹی تھی۔ کچھ دیر تک عورتوں نے اسے گھیرے میں رکھا، پھر شام کے سائے گہرے ہوتے ہی یہ سب بھیڑ چھٹ گئی۔ جوہر آباد میں چراغ جل اٹھے۔ ایک کمرے میں بیٹھ کر شانی نے تابندہ اور خالہ فیروزہ سے دیر تک باتیں کی۔ لالٹن کی روشنی میں تابندہ اور فیروزہ کی آنکھوں میں آنسو چمکتے رہے۔ یہ جمشید کے نام کے آنسو تھے، جسے بیٹھے بٹھائے مقدمہ قتل کے عذابوں نے جکڑ لیا تھا۔ فیروزہ نے اشکبار لہجے میں کہا، شانی، تم نے پولیس کے اتنا بڑا کام کیا ہے، اپنی جان خطرے میں ڈال لی ہے، زخمی ہوئی ہو۔ اب تو ڈپٹی ریاض کو چاہیے کہ تم جس پر انگلی رکھو اسے چھوڑ دے، لیکن وہ اس طرح لوہے کا تھم بنا ہوا ہے، اس کے کارندے لوگوں کو ڈرا ڈرا کر رشوتیں کھا رہے ہیں۔ آپ حوصلہ رکھیں خالہ، سب ٹھیک ہو جائے گا، بس تھوڑا سا وقت لگے گا۔ ماسٹر انیس کہتا ہے کہ ڈپٹی نے جمشید کا چالان بنا کر عدالت میں دے دیا ہے، اب جو کرنا ہے عدالت میں ہی کرنا ہے۔ تابندہ روحانسی آواز میں بولی، نہیں یہ بات نہیں۔ شانی نے تسلی بخش لہجے میں کہا، میری بات ہوئی ہے ڈپٹی سے، ابھی کچھ نہیں ہوا، تو کیا جمشید رہا ہو جائے گا؟ تابندہ کے لہجے میں بے تابی تھی۔ دیکھ تابندہ، مصیبت تو فٹافٹ آ جاتی ہے، لیکن اسے جاتے ٹائم لگتا ہے۔ جب ایک دفعہ پرچہ کٹ جاتا ہے نا، تو پھر پولیس بھی کارروائی کی پابند ہو جاتی ہے۔ بہرحال میری بہن، میں تجھے اتنا یقین دلاتی ہوں، اب جمشید پر قتل شتل کا کیس نہیں بنے گا، صرف لڑائی جھگڑے اور مار پیٹ کی دفعات لگے گی، لہٰذا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میرے دل میں برے برے خیال آتے ہیں آپا، میں دیر تک راتوں کو جاگتی رہتی ہوں، پتہ نہیں کیوں میرے دل میں وہم سا بیٹھ گیا کہ ڈپٹی کے ہاتھوں جمشید کو کچھ ہو جائے گا۔ سنا ہے کہ یہ بندہ اپنے سامنے اکڑنے والے کو کبھی معاف نہیں کرتا، اور جمشید اکڑا تھا اس کے سامنے۔ وہ سب ٹھیک ہے، لیکن اب ہم اس کے ساتھ کسی طرح کی زیادتی نہیں ہونے دیں گے، شانی نے اعتماد سے کہا۔ خالہ فیروزہ بولی، ڈپٹی کے نیچے کام کرنے والے پل سے بھی ڈپٹی کی طرح بدماش ہیں۔ جمعرات تک جمشید ٹھیکرے کے حوالات میں ہی تھا، میرے منع کرتے کرتے بھی جمشید سے ملنے تھانے گئی۔ اس نے تابندہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہاں ڈپٹی سے چھوٹے افسر نے 2 گھنٹے تک اسے کمرے میں بٹھائے رکھا، ساتھ میں اس کا چھوٹا بھرا گلزار بھی تھا۔ افسر نے اسے دوسرے کڑاہی گوشت لانے کے لیے بازار بھیجا اور خود اس کے ساتھ الٹی سیدھی باتیں کرتا رہا۔ بڑی بے حیائی کی باتیں کی جی اس نے، مجھے تو رونا آ رہا تھا۔ تابندہ بولی، قسمت چنگی تھی، اتنے میں گلزار واپس آ گیا۔ 2 گھنٹے میں بٹھا کر اس افسر نے 2 منٹ جمشید سے ہماری بات کرائی اور پھر باہر نکال دیا۔ میں نے تم سے کہا بھی تھا تابندہ، جوان عورتوں کا تھانے میں جانا نہیں چاہیے، وہاں کا ماحول عورتوں کے لیے ہے ہی نہیں۔ بہرحال جو ہو گیا سو ہو گیا، میری نصیحت یاد رکھنی ہے تمہیں پولیس کے منہ نہیں لگنے کی ضرورت۔ خالہ بولی، بدھ کے دن سورئی کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوا۔ سورئی کا خامد اور جیٹ بھی لڑائی کے بعد تھانے میں بند ہے، وہ خامد سے ملنے گئی، چھوٹے تھانے دار سے خوب ڈرایا دھمکایا، کہنے لگا، تیرا خصم تو گیا کام سے،
10-12 साल तो बाहर नहीं आएगा, इतने में तेरा पिंडा ढीला पड़ जाएगा। अच्छा है कि कोई और खसम ढूंढ, नहीं तो मेरे पास आ जा, तेरे सारे काम सीधे हो जाएंगे और हो सकता है खसम साहब भी बाहर आ जाएं। तौबा तौबा, ये तो हाल है इन लोगों का। खाला फिरोजा ने कानों को हाथ लगाया। रात को शानी बाहर बरामदे में सोई। मौसम अब काफी बदला हुआ था, हवा में खुनकी बढ़ गई थी, बाहर की आमद थी। बरामदे से आगे खुला अहाता था, हैंडपंप का लोहा मध्यम चांदनी में चमक रहा था। इससे आगे दीवार के साथ फूलों की क्यारियां थी, मोतिये, रात की रानी और गेंदे के फूल महक रहे थे। बरामदे के मेहराबी दर्रों से आसमान का जो हिस्सा नजर आता था वो तारों से भरा हुआ था। शानी ने इन टिमटिमाते तारों को देखा और अचानक किसी को याद आ गया। वो याद आई, इतनी शिद्दत से याद आया कि वो दंग रह गई। शायद अब तक अपनी मसरूफियात में गुम रही थी और इसे ठीक से याद करने की मोहलत ही नहीं मिली थी। कई दिनों के बाद वो आज रात कदरे फारिग हुई थी और अचानक किसी की याद ने धावा बोल दिया था। जैसे याद बज़ाहिर ओझल होने के बावजूद दिलो दिमाग में तसलसल के साथ सैर कर रही हो और अब यकायक नमूदार हो गई हो। इसने घबराकर अपनी बाईं जानिब देखा। 2 चारपाइयों पर ताबिंदा और खाला फिरोजा सो रही थी। शानी को लगा अगर वो जाग रही होती तो इसके दिलो दिमाग पर अचानक हमलावर होने वाले ख्यालात शायद इन दोनों पर भी जाहिर हो जाते। शानी ने गहरी सांस लेकर करवट ली, अपने दोनों हाथ बाहम मिलाकर रुखसार के नीचे रखे और मैवे से टिमटिमाते सितारों को देखने लगी। हाँ, यही सितारे इस वक्त पुटवार के इन सुनसान टीलों पर भी चमक रहे थे, जहाँ वो मौजूद था, जहाँ वो सांस लेता था, जहाँ एक सुरंग के अंदर वो अंधी दरार मौजूद थी जो एक रात के लिए इसका और शानी का मस्कन बनी थी। इस उगती हुई खुमारालूद रात और इस अंधी दरार को याद करके शानी के सारे जिस्म में सनसनाहट दौड़ने लगी। इसे महसूस हुआ कि पलक झपकने में इसकी हथेलियों पर पसीना आ गया है। वो सब कुछ एक अजीबोगरीब सपने जैसा था, एक जादुई सपना, एक तिलिस्म, एक उम्दा व रंगीन वाहिमा। वो क्या था और क्या नहीं था, इसका तस्वुर करते ही शानी शर्म से पानी पानी होने लगी। लेकिन इस शर्म में एक तरह की लज्जत, एक अनोखी सनसनाहट भी शामिल थी, एक ऐसी सनसनाहट जिसका इससे पहले शानी को कभी तजर्बा नहीं हुआ था। ये एक बिल्कुल नई और अनदेखी अनजानी कैफियत थी और इतनी हसीन जिसका शानी ने कभी तस्वुर नहीं किया था। इन जादुई लम्हों में, इन वारफ्ता लम्हात में इसने शानी को चूमा था, इसके चेहरे को, इसके गर्दन और शानों को बड़ी ही नरमी से, बड़ी ही खुशबूदार मोहब्बत से फिर से गले से लगाया, जैसे मुजस्सम फूल और बड़ी नज़ाकत से बाहों में समेट रहा हो। इन लम्हों में शानी की समात ने इसकी धड़कन सुनी थी और ये धड़कन कह रही थी, मैं इस शख्स का दिल हूँ जिसका नाम रुस्तम सियाल है और मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इतनी मोहब्बत जितनी कोई इंसान दूसरे इंसान से नहीं कर सकता। और आज से नहीं, सदियों से, ज़मानों से, रोज़े अव्वल से ज़मीनी और आसमानी खुदाओं की जितनी परस्तिश की गई है वो सब जमा होकर मेरी मोहब्बत में शामिल है। और रोज़े आफरीनश से अब तक इंसानी ज़हनों में बरतर लोगों की जितनी भी अकीदत पैदा हुई वो सब जमा होकर मेरे इश्क का जूस है। हाँ, शानी को इस जादुई कुव्वत का और वक्त का एहसास और हर लम्हा याद था। इसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि मर्द और औरत का रिश्ता इतना नफीस, इतना मेहरबान और मोहब्बत भरा हो सकता है। इसने तो बस सखी सहेलियों से सुना था कि शादी मर्द की खुशी, औरत की कुर्बानी का नाम है। शादी से पहले से रंगवाली की औरतों ने यही समझाया था कि इसे ससुराल जाकर अपने शोहर को खुश रखना है, इसकी खुशी में किसी तरह रोड़े नहीं अटकाने। शादी के पहले दिन ही अपनी मर्जी को इसकी मर्जी में ढाल लेना है। दिन में और रात में, किसी भी वक्त, किसी भी हाल में इसे अपनी तन्हाई में बुलाए, इसे पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि ये मर्द का हक है और औरत का फर्ज है। ससुराल पहुंचकर शानी को बाकी मर्द की इस बालादस्ती का पूरा तजर्बा हुआ था, बल्कि ये तजर्बा इसकी मालूमात और तवक्कुआत से ज्यादा कड़ा था। ये दोहरी आजमाइश थी। फाखिर ने इसे 2 तरफा इम्तिहानों से गुजारा था। जब शानी के नखोज जिस्म में लहर जागती थी और बड़ी मोहब्बत से शोहर की बाहों में समा जाना चाहती थी, उसे यकसर नजरअंदाज करता था। और जब कभी अपने तफक्कुरात के सबब खुद गुरेज कैफियत का शिकार होती थी, वो बिखरे हुए आबी रेले की तरह इस तरफ लपकता था, इसे झिझोड़ता पटकता था और गदर बोध करके रख देता था। मर्द व जन का बस यही जारिहाना ताल्लुक शानी की समझ में आया था। फिर इसे एक छोटा सा तजर्बा चौधरी बशीर के घर में भी हुआ। चौधरी बशीर ने शानी को ब्लैकमेल किया था। मुन्ने के बिलकने से मजबूर होकर शानी ने खुद को एक बेजान शाह की तरह चौधरी बशीर के आगे फेंक दिया था। वो किसी अन्य भैंसे की तरह से धकेल कर दीवार तक ले गया था और बड़ी वहशत से चूमता रहा था। इसके जारे होंठों के नापाक निशान शानी आज तक अपने चेहरे पर महसूस करती थी और इन निशानों का तस्वुर इसके दिल में कराहत जगाता था। इसका दिल चाहता था कि वो इन नादीदा निशानात को अपने दिल से खुरच डाले। हाँ, शानी के सान गुमान में भी ना था कि मर्द और जन का रिश्ता इतना लतीफ, मेहरबान और मोहब्बत भरा हो सकता है। इसे लगा जैसे अब तक कवारी थी, बिल्कुल अनछुई। इस अंधी दरार में, इन तिलिस्मी घड़ियों में किसी ने पहली बार इसे छुआ था और ये छूना ऐसा दिल गुताज और हैरतनाक था कि इसने शानी के दिल के अंदर की दुनिया ही बदल डाली थी। शानी को वो लम्स याद आ रहा था, वो नीली खुशबू याद आ रही थी और उसके दिल में एक तूफान बर्पा होने लगा। इसे लगा कि वो ना चाहने के बावजूद रुस्तम को याद कर रही है, बेपनाह शिद्दत और तलब से। वो रुस्तम को पहले से भी ज्यादा याद करती थी, लेकिन तब के और अब के याद करने में फर्क था। ये मुख्तलिफ याद थी, इसने जिस्मो जां और दिलो दिमाग की तमाम तर चाहते शामिल हो गई थी। वो बेहाल होने लगी, बिस्तर से उठकर बैठ गई। वो इन मुज़ोर ख्यालात से पीछा छुड़ाना चाहती थी, मगर वो बड़े सरकश थे।
कोही नदी के रेलों की तरह उमड़े चले आ रहे थे। वो कच्चे और ठंडे फर्श पर नंगे पांव टहलने लगी। इसकी सांस धोखे की तरह चल रही थी। वो इस कैफे से फरार चाहती थी, मगर फरार का रास्ता नजर न आ रहा था। हर रास्ते पर वो खड़ा था। इसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। इसकी आंखों में नाकाबिले शिकस्त मोहब्बत की जोत थी। इसका सीना दीवार था। वो कुछ कह नहीं रहा था, लेकिन इसकी खामोशी हजार तकल्लुफ पर भारी थी। क्या बात है शानी, नींद नहीं आई? एक आवाज ने शानी को बुरी तरह झुका दिया। ये खाला फिरोजा की आवाज थी। पता नहीं वो कब से चारपाई से उठकर इसके पीछे आन खड़ी हुई थी। कुछ नहीं खाला, बस यूं ही। शानी हकला गई। खाला के सर पर मोटी ओढ़नी थी। वो सोई आंखों से शानी को देखती रही। फिर एक गहरी सांस लेकर शानी के करीबी चारपाई पर बैठ गई। चारपाई के नीचे रखी हुई लालटेन की मध्यम रोशनी बरामदे के कच्चे फर्श पर रेंग रही थी। खाला ने अजीब लहजे में शानी से पूछा, जहाँ तू गई थी वहाँ रुस्तम मिला था तुझे? क्यों खाला, आप क्यों पूछ रही हैं? खाला ने एक निगाह ताबिंदा पर डाली। वो बेखबर सो रही थी। घर के दीगर अफराद भी नींद की आगोश में थे। खाला ने ठहरे हुए लहजे में कहा, शानी जो कुछ हुआ है ये सब कुछ बहुत तकलीफ देने वाला है, तेरे लिए भी और हमारे लिए भी। लोग जब तेरा नाम रुस्तम के नाम के साथ लेते हैं, सच कहती हूँ हमारे दिलों पर छुरी चल जाती है। तेरे ताया मासूम की बीमारी की वजह भी यही है। इन्हीं लोगों के बहुत से ताने सुनने पड़े। और तो और रंगवाली में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी नज़रों में अब हवेली की वो इज्जत नहीं रही। लेकिन खाला, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके लिए मुझे या मेरे बड़ों को शर्मिंदा होना पड़े। खटोली गांव के मेले में जो कुछ हुआ वही कुछ कम नहीं था शानी, लेकिन अब तो इससे भी बड़ा काम हुआ है। पुलिस वालों ने चौधरी शाम को छुड़ाने के लिए तुझे रुस्तम की तरफ भेजना चाहा और तू फराटे भरती हुई चली गई। इस तरह तूने खुद ही ये बात मान ली कि रुस्तम के साथ तेरा नाता है। मुझे पता था खाला ये बात कही जाएगी, इसके बावजूद मैं वहां गई क्योंकि मेरे दिल में कोई चोर नहीं था। मैंने जो कुछ किया यहाँ के लोगों की भलाई के लिए किया और आइंदा भी जो करूंगी इसीलिए करूंगी। रुस्तम को कुछ लोगों की नज़र में बहुत बुरा होगा, लेकिन कुछ लोगों की नज़र में वो अच्छा है और मैं भी इसे अच्छा समझने वालों में से हूँ। बाकी ये बात मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ खाला, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जो खानदान की इज्जत को खराब करे। मैं कोई नासमझ बच्ची नहीं हूँ। दुनिया का बहुत गर्म सर देख लिया है मैंने। अब इस बारे में बेफिक्र रहें। किस तरह बेफिक्र रहें शानी? लोग बातें बना रहे हैं, मुझे इन बातों की कोई फिक्र नहीं है खाला। मेरे अंदर की सच्चाई सूरज और धूप की तरह है, ये जाहिर होकर रहेगी। शानी तू नहीं समझती यहाँ पर कुदरतुल्लाह और इसके मानने वालों का कितना असर है। लोग इनकी झूठी बात पर भी आंखें बंद करके यकीन करते हैं। और तेरी वाली बात तो सच है। तुझे पता नहीं कुदरतुल्लाह और इसकी बीवियां तेरे बारे में क्या कहती फिर रही हैं। मुझे इनकी बातों की परवाह नहीं, मैं किसी से डरती नहीं हूँ। ये बात भी गलत है। दुनिया में बहुत से लोगों से डरना पड़ता है। अगर तू डरती नहीं तो दुराज और बिलावल वगैरह के साथ चोरों की तरह क्यों चली गई थी? तुझे बताकर जाना चाहिए था। तेरे जाने के बाद मैं रंगवाली गई, वहाँ सभी तुझसे नाराज थे और सबसे ज्यादा तेरी चची परवीन रो रो कर इसका बुरा हाल था। वो दोबारा मिले तो इनसे कह देना खाला मेरे लिए अपना रोए। अगर ज्यादा रोना आ जाए तो समझने कि मैं हवेली में लगने वाली आग में बची ही नहीं। ये कोई और लड़की है, इसकी कोई और दुनिया है। शानी ये कहना आसान है, खून की कशिश बड़ी जोर वाली होती है। अचानक ताबिंदा ने करवट ली और गुनूदगी की हालत में उठकर इधर उधर देखने लगी। फिर इसके होंठों से कराहती हुई आवाज निकली, जमशेद जमशेद क्या हुआ? इसके साथ ही एकदम चारपाई से उठ खड़ी हुई। इसकी लंबी चोटी कमर से नीचे तक जा रही थी। नौबेहतर जिस्म अकेलेपन की तस्वीर नजर आता था। शानी जल्दी से ताबिंदा की तरफ गई। खाला फिरोजा ने लालटेन की लो ऊंची की। शानी ताबिंदा को दिलासा दिया और दोबारा चाय पर भी बिठाया। ताबिंदा कुछ देर बड़बड़ाती रही, फिर एक आह भरकर बिस्तर पर लेट गई। शानी ने इसके ऊपर खीस डाल दिया। खाला फिरोजा भी अपनी चारपाई पर जाकर लेट गई। शानी अपनी चारपाई पर आ गई। इसने करवट बदलकर अपना रुख ताबिंदा की तरफ कर लिया। कुछ देर बाद ताबिंदा दोबारा बोझल सांस लेने लगी। वो सो गई थी। ताहम नींद की हालत में भी इसके चेहरे पर गम की परछाइयां थी। आहनी सलाखों के पीछे चले जाने वाले शोहर का दुख इसकी हर सांस में समाया हुआ था। अचानक साथ वाले घर की किसी से कोई बच्चा जोर से रो दिया। रात के सन्नाटे में इसकी आवाज दूर तक गई। वो गालिबन 6-7 साल बच्चा था। इसके रोने की आवाज ने शानी की सोचों का रुख किसी और तरफ मोड़ डाला। वो मुन्ने को याद करने लगी, लेकिन लोग कहते हैं कि याद तो इसे किया जाता है जो भूला हुआ हो। वो तो हर वक्त याद ही रहता था। रुस्तम और मुन्ना ये दो नाम ही थे जिनका ताल्लुक शानी के दिल की अथाह गहराइयों से था। वो तोतली जुबान में इसे ताती कहने वाला, अपनी मासूम आंखों से इसके दिल को छू लेने वाला कहाँ था, क्या कर रहा था, किस हाल में था। एकदम बेशुमार सवालात इसके ज़हन पर यलगार करने लगे। कल इसे खालू एजाज की जुबानी मालूम होता कि चौधरी बशीर सेहतयाब हो चुका है और अपनी लाहौर वाली कोठी में मुकीम है। मुन्ना भी इसके साथ था। मुन्ने के बारे में शानी ने कुरेद कुरेद कर खालू एजाज और खाला फिरोजा वगैरह से पूछा था। इसे बस इतना ही मालूम हुआ था कि वो चौधरी के पास है और चौधरी कुछ दिन पहले इसे एबटाबाद में अपने बड़े भाई नदीम के पास देकर गया था। वहाँ मुन्ना बीमार होगा और चौधरी बशीर को जल्दी वापस लाहौर आना पड़ा।
شانی کا دل مننے کے لیے رونے لگا۔ اپنے دل پر اس کا بس نہیں تھا۔ کبھی کبھی وہ جھنجھلا کر سوچتی، وہ کیا لگتا تھا اس کا، وہ کیوں اس کے لیے دیوانی تھی۔ وہ ماں کی محبت سے محروم ہونے والا دنیا کا پہلا بچہ تو نہیں ہے، نہ ہی وہ پہلا بچہ ہے جسے باپ کی حقیقی شفقت نہیں ملی۔ پھر بھی اس کا خیال سے جھٹ کر کیوں نہیں کہہ دیتی۔ وہ بہت کوشش کرتی تھی، لیکن اس کے نوخیز جسم کے اندر چھپی ہوئی ہزاروں لاکھوں سال پرانی ماں اس کی کوئی پیش چلنے نہیں دیتی تھی۔ مننے کو یاد کرتے ہی اس کی چھاتی میں سنسناہٹ سی ہونے لگتی تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ اس کا چہرہ اپنے سینے سے لگا کر بھینچ لے اور اس کے گرد اپنی باہوں کا ناقابل شکست حصار قائم کر دے، ایک دائمی حصار۔ معزز سامعین حضرات، شانی کی کہانی ابھی جاری ہے۔ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔